समझावना करना है। शब्द के विचार के नाल जुड़ के इस महीने दे विच गुरु साहिब जी का जो उपदेश है उसनूं समझना करिए। सारे ही जी जिन्ने भी आप जी इस वेले हाज़री भर रहे हो, मनो दियां वरतियां नूं इकागर करके गुरु साहिब जी के चरणों दे विच टिकाउंदे होए आपो अपनी हाज़रियां की प्रवानगी गुरु साहिब जी तो लेंदे होए अते गुरमतमई विचारां की आग्या लेंदे होए सारे ही जी बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ पाओ। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर महीने आप जी शब्द के विचार सरवण करते हो। हुण बहुत जरिए ने साडे कोल टीवी चैनलों के राही मोबाइलों के राही ते इक्को ही शब्द हुंदा है, उसनूं कई ढंग तरीकिਆਂ दे नाल सानूं सुनन नूं मिलदा है कि गुरु साहिब जी की किरपा जां गुरु साहिब जी की बख्शिश तुसीं इदां कमा सकते हो। जिवें पिछले महीने अंदर समझण दा यतन कीता सी साउण महीने दे विच असीं किवें रब दे नाल जुड़ सकदे हां, इसी तरह इस महीने अंदर गुरु साहिब जी ने जिक्र किया है ये जो भादो का महीना है भादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। इस महीने दे अंदर मनुख नूं कई तरह के भरम पैदा हुंदे ने। उन्हां भरमां दे विचों एक सब तो वड्डा भरम मनुख की जिंदगी अंदर यह है लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, कि असी कोई विशेष शिंगार बना लीए और उहदे लई परमात्मा रब जी दे जदों असी शिंगार बना के रब जी की भगती जां रब जी की आराधना करांगे तो उन्हें खुश हो जाना है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिक्र किया है एक नहीं हजारां नहीं लख शिंगार बनाया। इत्थे जिक्र किया लखां तरह का तू शिंगार बना लै। इस शिंगार नूं असीं किवें भी समझ सकते हैं, जिवें असीं कई ढंग दे नाल कोई मूर्त घड़ लैनी उहनूं शिंगार के उहदी पूजा कर लेनी, ये भी शिंगार दे विच है क्योंकि असीं बना रहे हैं उहनूं, उहदा शिंगार असीं कर रहे हैं। ते गुरु साहिब जी ने कहा एक नहीं तू लखां तरह का शिंगार कर लवे तां उस परमात्मा नूं ये लखां शिंगारां दे विचों कुछ तेरे वल्लों खुशी प्राप्त नहीं हुंदी। कारज नाही केत, कहंदे कोई कारज तेरा सवरना नहीं है क्योंकि चार कारजां लई असीं आए हां धर्म अर्थ काम ते मोक्ष। इन्हां पदार्थां नूं इन्हां कारजां नूं सवारन लई गुरु साहिब जी ने कहा ये लखां तरह का शिंगार तेरे काम नहीं आउणा। फिर गुरु साहिब जी ने जिक्र किया है जित दिन देह बिनसी तित वेलै कहसन प्रेत। जे तू इसी तरह अपनी जिंदगी पूरी गुजार लई ना, हर महीने हर साल दर दर दिन हर रोज इदां ही भटकदा रहा ते एक दिन अखिर दा समा बनाना है तेरी जिंदगी विच। ते गुरु साहिब जी ने जिक्र किया है जिस वेले फिर तेरी जिंदगी ये अंदरों श्वास निकल जाने ने ते शरीर मुक जाना है। गुरु साहिब जी ने कहा तित वेलै उस समय कह सन प्रेत, तेरे अपने जिहड़े नाल दे जी ने ना उन्हां ने भी कह देना भी इनू जल्दी लैके जाओ किते प्रेत ना बन जाए। ये शब्दार्थ ने ये तीन पंक्तियां दे जिहड़ी आरंभक ने। पहला कि भरम दे विच तू इदां पैंदा लखां तरह का शिंगार करदा है, जिंदगी गुजरती रहिंदी है इहदे विच ही किते इस ढंग दे नाल समा गुजरदा गुजरदा अखिर दे पड़ाव ते पहुंच जाए। जित दिन देह बिनस सी ये देहरी दे विचों जिव आत्मा निकल गई तित वेलै कह सन प्रेत, उस वेले तेरे अपनियां ने भी तेनू प्रेत दस देना है। और ये जिंदगी की अटल सच्चाई है, भावें जिन्ना मर्जी स्नेह दुनिया के जियां दे नाल होवे और जिन्ना मर्जी कोई धनाड़ होवे
जिन्ना मर्जी किसी नूं दुनियावी ढंग दे नाल कोई मान प्राप्त होवे, कोई भी जी अपने अंदर ये देहूरी दे विच जिहड़ी जिउं आत्मा वसी है इहनूं जाण तो नहीं रोक सकदा। भगत कबीर जी ने ते मोहर भी लाई है जिथे उन्होंने कहा दुनिया हुशियार बेदार जागत मुसीयत हौरे भाई, देखदियां देखदियां अंदरों जिंद जान निकल जाती है। निगम हुशियार पहरुआ, निगम पहरेदार, एक इहो जिहा पहरेदार जिहड़ा अटल खड़िया रहिंदा है, इदां दा होवे जिहड़ा कई वारी इहो जे असीं रखदे ना अपने घरां दे विच भी बंदा तेरा ख्याल रहना चाहीदा, ना अंदर कुत्ता वड़े तां ना बिल्ली, ਉਹਦਾ ख्याल इन्ना हुंदा है कि वह बाहर दे पंछी नूं भी अंदर नहीं जाण दिंदा। इदां इदां दे भी पहरेदार ने। ते इत्थे भगत कबीर जी ने कहा बिल्कुल इहो जिहा एक पहरेदार जिहड़ा एक जिहड़ी पछाण तो बगैर दी दूजी चीज़ होवे उहनूं अंदर नहीं जाण दिंदा। कहंदे जिस दिन परमात्मा जी दा हुक्म आउंदा है ना, निगम हुशियार पहरुआ पहरेदार खड़िया होया है। ते भगत कबीर जी लिखते ने देखत जम ले जाई, ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ परमात्मा जी ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। हाँ वो तेरी इच्छा है बई तू श्रृंगार करना छड्डदा है नहीं छड्डदा। कई बार इसी श्रृंगार नूं ना दुनियावी तौर ते लै लैंदे ने, दुनियावी तौर ते लै लेना। हुण असीं पग सजाउंदे आ, इहनूं भी कोई कह सकदा भी श्रृंगार है। मातावां भैणां अपने ढंग दे नाल दुनियावी श्रृंगार इहनूं कह सकदे आ, नहीं। गुरु साहिब जी ने कहा जदों धर्म दे नां ते तू कुछ करदा है, कई तरह दा अपने चेहरे नूं बना लैंदा है ना, तुसीं वेखिया होना है। परमात्मा दे नां ते उदां दा शिंगार दिखावे दा नहीं करना। ते एक पहली गल गुरु साहब जी ने जिहड़ी कही तू जाना है बिनसना है ये तेरी जिंदगी विच। ते गुरु साहब जी ने जिक्र किया है जिस वेले फिर तेरी जिंदगी ये अंदरों सवास निकल जाने ने ते शरीर मुक जाना है। गुरु साहब जी ने कहा तित वेले उस समय कह सन प्रेत, तेरे अपने जिहड़े नाल दे जी ने ना उन्होंने भी कह देना भी इनू जल्दी लैके जाओ किते प्रेत ना बन जाए। ये शब्दार्थ ने ये तीन पंक्तियां दे जिहड़ी आरंभक ने। पहला कि भरम दे विच तू इदां पैंदा है, लखां तरह दा शिंगार करदा है, जिंदगी गुजरदी रहिंदी है इहदे विच ही किते इस ढंग दे नाल समा गुजरदा गुजरदा अखिर दे पड़ाव ते पहुंच जाए। जित दिन देह बिनस सी, ये देहरी दे विचों जिव आत्मा निकल गई, तित वेले कह सन प्रेत, उस वेले तेरे अपनियां ने भी तेनू प्रेत दस देना है। और ये जिंदगी दी अटल सच्चाई है। भावें जिन्ना मर्जी स्नेह दुनिया दे जियां दे नाल होवे और जिन्ना मर्जी कोई धनाड़ होवे, जिन्ना मर्जी किसी नूं दुनियावी ढंग दे नाल कोई मान प्राप्त होवे, कोई भी जी अपने अंदर ये देहूरी दे विच जिहड़ी जिउं आत्मा वसी है इहनूं जाण तो नहीं रोक सकदा। भगत कबीर जी ने ते मोहर भी लाई है जिथे उन्होंने कहा दुनिया हुशियार बेदार जागत मुसीयत हौरे भाई, देखदियां देखदियां अंदरों जिंद जान निकल जाती है। निगम हुशियार पहरुआ, निगम पहरेदार, एक इहो जिहा पहरेदार जिहड़ा अटल खड़िया रहिंदा है, इदां दा होवे जिहड़ा कई वारी इहो जे असीं रखदे ना अपने घरां दे विच भी बंदा तेरा ख्याल रहना चाहीदा, ना अंदर कुत्ता वड़े तां ना बिल्ली, ਉਹਦਾ ख्याल इन्ना हुंदा है कि वह बाहर दे पंछी नूं भी अंदर नहीं जाण दिंदा। इदां इदां दे भी पहरेदार ने। ते इत्थे भगत कबीर जी ने कहा बिल्कुल इहो जिहा एक पहरेदार जिहड़ा एक जिहड़ी पछाण तो बगैर दी दूजी चीज़ होवे उहनूं अंदर नहीं जाण दिंदा। कहंदे जिस दिन परमात्मा जी दा हुक्म आउंदा है ना, निगम हुशियार पहरुआ पहरेदार खड़िया होया है। ते भगत कबीर जी लिखते ने देखत जम ले जाई, ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ परमात्मा जी ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਵੀ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਛਿੜਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਭਾਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖੜ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਭੇਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਪੰਚ ਹੈ ਪੰਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਹੇ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ,
ਇੱਕ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਹੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦੇਹ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸ਼ੇਰਾ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਫਸੇ, ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦਾ ਪਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨੇਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਛੜ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। WWE ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨੇ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੂੰਕਿ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖੜਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ, ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾੜ, ਕੋਈ ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾੜ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ।
ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਛੜ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕੰਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਜਾ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੜਪਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕਿ ਉਹ ਔਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੁਖੈਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਉਹ ਪਾ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਾਇਕ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਉਹ ਪਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨੀਆਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਘੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੋਹਿਤ ਨੇ। ਬੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ